Glory to God in the highest. Today's topic is God likes righteousness and justice more than sacrifice and prayers. I would like to read one good Bible verse from Proverbs chapter 21 verse 3. To do righteousness and justice is desired by the Lord more than sacrifice. This verse shares an important message. God cares more about our actions than our gifts to Him. Every religion has its own rituals, ceremonies, and practices. People have the habit of assuming that God will be automatically pleased with their religious practices and bless them. But the Word of God emphasizes that God desires righteousness and justice more than sacrifice and rituals. This is proved by the lives of several people in the scriptures. The Ten Commandments given in Exodus chapter 20 is the foundation of God's law. It emphasizes the importance of honoring God and respecting others. There are a number of Bible verses that help us how to act in daily life and how to make the right decisions to please God. Living without sin is hard, but Jesus lived with perfect integrity and set an example for us. Acting with fairness and doing good things please God every day. It is not all about ceremonies, it's our daily choices that show our love for God. Let us think about 4 biblical incidents where righteousness and justice were upheld. 1. Deborah's leadership according to the book of Judges chapters 4 and 5. Deborah was a remarkable figure in the history of Israel as she excelled in leadership, justice, and prophecy. Deborah's leadership in Israel came at a time when the nation was oppressed by Jabin, the king of Canaan. She fearlessly stepped into the role of a judge, provided righteous judgments, and settled disputes among the people. Her commitment to justice and fairness earned her the trust and respect of the Israelites. As both a judge and prophetess, Deborah played a critical role in ensuring justice in Israel. Under her leadership, the military campaign against the oppressors was a success. Deborah's prophetic role added divine guidance and insight to her leadership. She fearlessly delivered God's messages, empowering the Israelites with the divine instructions and prophecies. Next, we see Nathan confronting David in 2 Samuel chapter 12. When David committed adultery with Bathsheba and orchestrated her husband Uriah's death, his actions were a betrayal of righteousness and a violation of justice. Recognize the need for pointing out the injustice done by the king. God sent Nathan to confront David and expose his wrongdoing. This incident highlights the principle that justice is not limited by one's position or status. It's a reminder that no one is above or exempt from the consequences of their actions, including those in positions of power. The encounter with Nathan allowed David to experience the weight of his sin, repent, and get redeemed. Next, we see Esther advocating for the Jews in the book of Esther. Esther was a Jewish queen in the Persian Empire. Haman, a high-ranking official, devised a wicked plan to annihilate all the Jewish people within the kingdom. The news that Haman had even prepared the gallows to
hang Mordecai, Esther's cousin, saddened her a lot. She invited the king and Haman to a series of banquets where she strategically revealed Haman's malicious plot. Esther's courageous intervention unveiled Haman's evil intentions, ultimately securing justice for the Jewish people. King Xerxes learned about Haman's treachery, ordered his execution, and issued a decree to ensure the safety and protection of the Jewish community. Esther's courageous intervention on behalf of the Jewish people in Persia prevented their massacre. Esther's unwavering commitment to justice is clear in this incident. Lastly, we see Jesus and the woman caught in adultery in the book of John, St. John's Gospel, chapter 8, verses 1 to 11. Jesus' encounter with the woman caught in adultery reveals the profound message of mercy within justice, offering forgiveness and an opportunity for redemption. In this powerful story, a woman is brought before Jesus by the scribes and the Pharisees. They proclaim that she was caught in the act of adultery, a crime punishable by stoning under Jewish law. The religious leaders attempt to trap Jesus, asking him what should be done with the woman. Jesus challenges them, asking, "Whoever has no sin, to stone her first." In a few minutes, all of them disappeared. Jesus let her go, advising her not to sin anymore. Jesus taught them the lesson that we should not judge others when we have our own sins and imperfections. Jesus dealt with the situation with mercy and justice, which gave the woman an opportunity for embracing a new path and gaining redemption in her life. Let's see, what is the biblical guidance in practicing righteousness and justice? 1. God does not like people with double personalities. According to Proverbs chapter 11, verse 3, the integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. 2. God does not like liars or lying. Proverbs chapter 12, verse 22 says, "Lying lips are an abomination to the Lord, but those who deal faithfully are his delight." Ephesians 4:25 says, "Therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body." 3. Do the right thing to God and others. 2 Corinthians 8:21 says, "For we are taking pains to do what is right, not only in the eyes of the Lord, but also in the eyes of man." 4. God wants us to be honest in using measurements. According to Leviticus chapter 19, verses 35 and 36, "Do not use dishonest standards when measuring length, weight, or quantity. Use honest scales and honest weights, an honest ephah and an honest hin. I am the Lord your God who brought you out of Egypt." We should give everyone equal treatment, no matter their power or money. This kind of honesty makes our community stronger with lots of trust and fairness. 5. God wants us to do the right thing and walk humbly. According to Micah chapter 6, verse 8, "You have been told, O man, what is good and what the Lord requires of you, only to do the right and to love goodness and to walk humbly with your God." This verse pushes us towards justice, kindness, and humility.
Following this verse makes us more pleasing to God. 6. God wants us to do justice to the oppressed, fatherless, and widows. Isaiah chapter 1 verse 17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed, take up the cause of the fatherless, plead the case of the widow. It tells us to do good. It teaches us to stand up for justice and help those who can't help themselves, like orphans and widows. This verse says to stop evil and support those in need, care for others, and make a positive difference in their lives through our actions. 7. God wants us to keep away from partiality and favoritism. Leviticus chapter 19 verse 15 says, do not pervert justice. Do not show partiality to the poor or favoritism to the great, but judge your neighbor fairly. It tells us not to pick sides because of someone's wealth or lack thereof. God wants us to treat everyone equally, showing justice and equality. We should treat all people the same regardless of their financial status. This instruction is part of loving our neighbor as ourselves. 8. Those who suffer for righteousness act like Christ and are blessed by God. 1 Peter chapter 3 verse 14 says, but even if you should suffer for the sake of righteousness, you are blessed. It tells us to face hard times with a kind heart, no matter how hard. By forgiving people and understanding their feelings, we act like Christ. Ephesians chapter 4 verse 32 says, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgive you. It is not always easy to be kind. We should try to face hard times with humility and gentleness. Forgiving can be hard, but Christians are expected to forgive like Jesus did. 9. God does not want us to pay back evil for evil. Romans 12 verse 17 says, never pay back evil for evil to anyone. Respect what is right in the sight of all men. It emphasizes the need of acting justly and walking closely with God. We should share God's love with others, even when it is tough. 1 Peter chapter 3 verses 8 and 9 says, finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble. Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing. Peter urges Christians to live in unity and show love like a close family. Be kind and humble. Don't retaliate when people are mean or speak poorly of you. Respond with kindness instead. 10. And the last one, forgive others so that God will forgive you. Matthew chapter 6 verses 14 and 15 says, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Forgiving others helps us to share God's mercy with everyone around us. When we go against God, He forgives out of His love. When we repent, God forgives us right away. He does not keep grudges against us. God expects the same kind of forgiving love from us too. In conclusion, Proverbs chapter 28 verse 9 says, he who turns away his ear from listening to the law, even his prayer is an abomination. Saying our daily prayers or attending the church services or putting offering in the church does not need a lot of mental or spiritual effort from our part. It will happen like a routine. Of course, God is happy to see that.
When we pray after practicing righteousness and justice in every aspect of our life on a daily basis, God will be very pleased with us and His blessing will pour into us and our generations. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Bless everyone who hears this message. Lord, help everyone to please God by practicing righteousness and justice always, so that their prayers may be answered by God and they get blessed. I pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. ദൈവത്തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, യാഗങ്ങളെക്കാളും പ്രാർത്ഥനയെക്കാളും ദൈവം നീതിയും ന്യായവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ. ആദ്യമായി ഒരു ദൈവവചനം വായിക്കട്ടെ. സദൃശവാക്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സുഭാഷിതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രോവർബ്സ് 21:3. നീതിയും ന്യായവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യഹോവയ്ക്ക് ഹനനയാഗത്തേക്കാൾ ഇഷ്ടം. ഇതൊരു വലിയ സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. നമ്മുടെ കാഴ്ചയർപ്പണത്തെക്കാളും പ്രാർത്ഥനയെക്കാളും ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന ആശയമാണ് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. എല്ലാ മതങ്ങളിലും അതിൻ്റേതായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഉണ്ട്. മനുഷ്യർക്ക് സാധാരണ ഒരു ചിന്തയുണ്ട്, നമ്മളുടെ മതപരമായ ആചാരങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന്. എന്നാൽ ദൈവവചനം പറയുന്നു, നമ്മുടെ ബലിയേക്കാളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കാളും എല്ലാം ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നീതിയിലും ന്യായത്തിലും ആണ് എന്ന്. ഇത് ബൈബിളിലുള്ള അനേകരുടെ ജീവിത അനുഭവത്തിൽ നിന്നും അനേകം ദൈവവചനങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാവുന്നതാണ്. പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം 20-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമമായി 10 പ്രമാണങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അവിടെയൊക്കെ ദൈവം മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിലും മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിലുമാണ്. എങ്ങനെയൊക്കെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതിന് അനേകം ദൈവവചനങ്ങൾ നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. പാപം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാൽ പാപം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുവാനുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തമമായ മാതൃക യേശുക്രിസ്തു തന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നന്മയും നീതിയും സത്യവും നീതിയും ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നേറണമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ദൂത് നമുക്ക് തരുന്നത്. അല്ലാതെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, ദൈവസ്നേഹത്തെ പ്രതി എന്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, അവിടെയാണ് പ്രാധാന്യം. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലുള്ള ഒരു 4 സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ നീതിയും ന്യായവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്, ഡെബ്രായുടെ ആ നേതൃത്വം നമുക്ക് കാണാവുന്നത് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 4-ലും 5-ലും ആണ്. ഇസ്രായേൽ ചരിത്രത്തിൽ ന്യായത്തിലും നീതിയിലും നിലകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഉന്നത വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഡെബ്രയെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇസ്രായേൽ രാജ്യം കനാൻ രാജാവായ യാബീന്റെ പീഡനത്തിൽ കൂടെ കടന്നുപോയ സമയത്താണ് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിൽ ഒരു ന്യായാധിപയായിട്ട് ഡെബ്ര മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. നീതിയോടെ അവൾ ന്യായം വിധിച്ചു. ആൾക്കാരുടെ തർക്കങ്ങളൊക്കെ ന്യായത്തോടെയും നീതിയോടെയും ഒത്തുതീർപ്പിലാക്കി. അവളിൽ ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വാസവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടായി. ഒരു ന്യായാധിപയായിട്ടും പ്രവാചകയായിട്ടും നല്ലൊരു റോൾ തന്നെയാണ് ഡെബ്ര ഇസ്രായേലിൽ അന്ന് വഹിച്ചത്. അവളുടെ ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ അവർ ചെയ്ത പോരാട്ടങ്ങളെല്ലാം, ശത്രുക്കളോടുള്ള എല്ലാ പോരാട്ടങ്ങളും വിജയമായിട്ട് തന്നെ കലാശിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.
ഡെബ്രയുടെ പ്രവചനാത്മകമായ സന്ദേശങ്ങൾ ഒരു ദൈവിക നേതൃത്വം തന്നെയാണ് അവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഡെബ്ര മനുഷ്യർക്ക് കൊടുത്ത് അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്ത് അങ്ങനെ ന്യായം പാലിക്കുകയും ആ രാജ്യത്തെ വിജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും അങ്ങനെ ഡെബ്രായ്ക്ക് സാധിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ 4ഉം 5ഉം അധ്യായങ്ങളിൽ കാണുന്നു. രണ്ടാമത് നമ്മൾ കാണുന്നത് നാഥാൻ പ്രവാചകൻ ദാവീദിനെ നേരിടുന്ന ആ അവസ്ഥയാണ്. ദാവീദ് രാജാവ് ബത്ശിബ എന്ന സ്ത്രീയുമായി വ്യഭിചാരം ചെയ്തതിന് ശേഷം അവളുടെ ഭർത്താവായ ഊറിയായെ കൊല്ലപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്ത് ഒന്നും അറിയാത്തവനെ പോലെ നടന്ന സമയത്താണ് ദൈവം നാഥാൻ പ്രവാചകനെ ദാവീദിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അയച്ച് അവൻ ചെയ്ത കുറ്റം എന്താണെന്ന് അവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് സ്ഥാനമോ മാനമോ പണമോ ഒന്നുമല്ല ദൈവം കണക്കാക്കുന്നത്, നീതിയും ന്യായവും ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് പണമോ പ്രതാപമോ ഒന്നും ബാധകമല്ല. തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവൻ മാനസാന്തരപ്പെടണം, തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവന് ശിക്ഷ കിട്ടണം, നീതിയും ന്യായവും വെളിപ്പെടുത്തണം, അത് നടപ്പാക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാഥാൻ പ്രവാചകനെ ദാവീദിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വിട്ടത്. അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചത് ദാവീദിന് മോശമായിട്ടൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. അവൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ ഭാരം മനസ്സിലാക്കാനും അത് വഹിക്കുവാനും സാധിച്ചു, അനുതപിക്കുവാനും സാധിച്ചു. അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനും വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുവാനും ഇടയാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി എസ്തേർ വാദിക്കുന്നതാണ്. എസ്തേർ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഒരു രാജ്ഞിയായിരുന്നു. അർത്ഥസഷ്ഠ രാജാവിൻ്റെ രാജ്ഞിയായിരുന്നു, ഭാര്യയായിരുന്നു, അതായത് രാജ്ഞിയായിരുന്നു. ഹാമാൻ അന്ന് രാജാവിൻ്റെ കീഴിൽ വളരെ ഉയർന്ന പദവി വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ യഹൂദന്മാരോട് താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരെയെല്ലാം ഉന്മൂലനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഈ ഹാമാൻ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അത് രാജാവ് പോലും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല കാര്യമായിട്ട്. ഈ രാജ്ഞിയുടെ കസിനായിരുന്നു മൊർദെഖായി. ഈ രാജ്ഞിയെക്കാളും പ്രായം കൂടുതലുണ്ട്, എങ്കിലും കസിനായിരുന്നു. ആ മൊർദെഖായിയെ കൊലപ്പെടുത്തുവാനായി ഒരു കഴുമരം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഹാമാന്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കേട്ടു. അതിനുശേഷം യഹൂദന്മാരെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ആലോചനയെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ എസ്തറിന് വളരെ സങ്കടമുണ്ടായി. വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം രാജാവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി, രാജാവിനോട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വിരുന്നൊരുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ വിരുന്നിൽ ഹാമാനെയും വിളിച്ചിരുന്നു. ആ വിരുന്നിൽ വെച്ചാണ് രാജാവിനോട് രാജ്ഞി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ രാജാവ് ഓർഡർ ഇട്ടു. ഈ ഹാമാനെ അവൻ മൊർദെഖായിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ആ കഴുമരത്തിൽ തന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലുവാനുള്ള ഒരു കൽപ്പനയാണ് കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ യഹൂദന്മാരെയും സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഡിക്രി തന്നെ ആ ദേശത്തെമ്പാടും വിളംബരം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ധൈര്യപൂർവമായിട്ടുള്ള നീതിപൂർവമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇടപെടൽ എസ്തർ നടത്തിയതുകൊണ്ട് ആ യഹൂദന്മാരുടെ കൂട്ടക്കൊല അവിടെ ഒഴിവായി. അങ്ങനെ അചഞ്ചലമായ ആ സമർപ്പണം, നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആ എസ്തറിൻ്റെ സമർപ്പണമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുന്ന യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 8:1 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ കാണുന്നു. ശതാധിപന്മാരും പരിസയരും ആണ് കുറ്റത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ സ്ത്രീയെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണ്. കരുണയുടെയും നീതിയുടെയും ക്ഷമയുടെയും വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ അവസരത്തിൻ്റെതുമായ ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുകയാണ് അന്നത്തെ പതിവ്. ഇവളെ ഈ കുറ്റം ചെയ്തതിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചു.
എന്നാൽ യേശു തന്ത്രപൂർവ്വം കുറ്റം ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവളെ കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. ഏതാനും നിമിഷം കഴിഞ്ഞ് യേശു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും അപ്രത്യക്ഷരായി. അതായത് അവർ പാപം ചെയ്യാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും നമ്മളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കാൻ നമുക്കൊരധികാരവുമില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ദൂതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. കരുണയും നീതിയും ഒക്കെയാണ് ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീയോടും പറഞ്ഞു, നീയും പാപം ചെയ്യാതെ ഇനി ഇരിക്കുക, അങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ വിടുന്നു. അവളൊരു പുതിയ ഒരു വഴി ഇതിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും പുതിയൊരു പാതയിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് അങ്ങനെ അവൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവളായിട്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ആണ് ഇടയാകുന്നത്. അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശം ദൈവത്തിനില്ല. ഇനി ഈ നീതിയിലും ന്യായത്തിലുമൊക്കെ നടക്കുവാൻ വേണ്ടി സുവിശേഷത്തിൽ എന്താണ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഗൈഡൻസ് എന്ന് ഒരു 10 കാര്യങ്ങൾ വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഒന്ന്, 2 വ്യക്തിത്വമുള്ള ആളുകളെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല. സുഭാഷിതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സദൃശവാക്യങ്ങളുടെ 11:3 പറയുന്നു, നേരുള്ളവരുടെ നിഷ്കളങ്കത്വം അവരെ വഴി നടത്തും, ദ്രോഹികളുടെ വികടമോ അവരെ നശിപ്പിക്കും എന്ന്. 2, നുണ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല. പ്രോവർബ്സ് 12:22, വ്യാജമുള്ള അധരങ്ങൾ യഹോവയ്ക്ക് വെറുപ്പ്, സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോ അവന് പ്രസാദം. എഫേഷ്യൻസ് 4:25 പറയുന്നു, ആകയാൽ പോഷ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒരുത്തൻ താൻ്റെ കൂട്ടുകാരനോട് സത്യം സംസാരിപ്പിൻ, നാം തമ്മിൽ അവയവങ്ങൾ അല്ലോ. 3, ദൈവത്തോടും മറ്റുള്ളവരോടും നന്മ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കുക. 2 കൊറിന്ത്യൻസ് 8:21 പറയുന്നു, കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പാകെ മാത്രമല്ല മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെയും ആദരണീയമായതേ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന്. 4, അളവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ സത്യസന്ധതയുള്ളവരായിരിക്കുക. ലേവ്യ പുസ്തകം 19:35-36 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, ന്യായവിസ്താരത്തിലും അളവിലും തൂക്കത്തിലും നിങ്ങൾ അന്യായം ചെയ്യരുത്. ഒത്ത തുലാസും ഒത്ത കട്ടിയും ഒത്ത പറയും ഒത്ത ഇടങ്ങഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഞാൻ നിങ്ങളെ മിസ്രയീം ദേശത്തു നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ആകുന്നു എന്ന്. 5, ഉചിതമായത് ചെയ്യുകയും എളിമയോടുകൂടി നടക്കുകയും ചെയ്യുക. മീക്കായുടെ പുസ്തകം 6:8 പറയുന്നു, മനുഷ്യ നല്ലതെന്തെന്ന് അവൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു, ന്യായം പ്രവർത്തിപ്പാനും ദയാതൽപരനായിരിക്കാനും നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി താഴ്മയോടെ നടപ്പാനുമല്ലാതെ എന്താകുന്നു യഹോവ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്. 6, പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരോടും അനാഥരോടും വിധവകളോടും ന്യായം പാലിക്കുവേൻ. ഐസയ 1:17 പറയുന്നു, നന്മ ചെയ്യുവാൻ പഠിപ്പീൻ, ന്യായം അന്വേഷിപ്പിൻ, പീഡിപ്പിക്കുന്നവനെ നേർവഴിക്കാക്കുവിൻ, അനാഥന് ന്യായം നടത്തിക്കൊടുക്കുവിൻ, വിധവയ്ക്ക് വേണ്ടി വ്യവഹരിക്കുവിൻ എന്ന്. 7, തിരിച്ചു വ്യത്യാസവും മുഖസ്തുതിയും കാണിക്കരുത്. ലേവ്യ പുസ്തകം 19:15 പറയുന്നു, ന്യായവിസ്താരത്തിൽ അന്യായം ചെയ്തത് എളിയവന്റെ മുഖം നോക്കാതെയും വലിയവന്റെ മുഖം ആദരിക്കാതെയും നിന്റെ കൂട്ടുകാരന് നീതിയോടെ ന്യായം വിധിക്കണം എന്ന്. അതായത് നമ്മൾ ആരുടെയും പക്ഷം പിടിക്കുകയോ മുഖം നോക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. എല്ലാവരോടും നീതിയും സമത്വവും നമ്മൾ കാണിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ. അതായത് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അയൽക്കാരെ സ്നേഹിക്കണം. അവിടെ പണവും പ്രതാപവും സ്ഥാനവും മാനവും ഒന്നും നോക്കാതിരിക്കുക. ഇതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 8, നീതി നിമിത്തം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അത് യേശുവിനെ പോലെ ആകുന്നവരാണ്, യേശുവിനെ പോലെ ഉള്ളവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. 1 പീറ്റർ 3:14 പറയുന്നു, നീതി നിമിഷം കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ. അവരുടെ ഭീഷണത്തിങ്കൽ ഭയപ്പെടുകയും കലങ്ങുകയുമരുത്. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കർത്താവായി വിശുദ്ധീകരിപ്പിനെന്ന്. എഫേഷ്യൻസ് 4:32 പറയുന്നു, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ദയയും മനസ്സലിവുള്ളവരും ആയി ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ അന്യോന്യം ക്ഷമിക്കുവിൻ എന്ന്. അതായത് കാരുണ്യം കാണിക്കുക മറ്റുള്ളവരോട്. എത്ര കഷ്ടതകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നാലും
കാരുണ്യം കാണിക്കുക, എളിമയോടും ശാന്തതയോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുക. ക്ഷമിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശു ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ക്ഷമിക്കുവാനാണ്. 9, തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ തിരിച്ചു കൊടുക്കരുതെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. റോമൻസ് 12:17 പറയുന്നു, ആർക്കും തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യാതെ സകല മനുഷ്യരുടെയും മുമ്പിൽ യോഗ്യമായത് മുൻകരുതി കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളാൽ ആവോളം സകല മനുഷ്യരോടും സമാധാനമായിരിപ്പീൻ. അതായത് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുവാനും ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തേ മതിയാകൂ എന്ന് 1 പീറ്റർ 3:8, 9 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, തീർച്ചയ്ക്ക് എല്ലാവരും ഐക്യമത്യവും സഹതാപവും സഹോദരപ്രീതിയും മനസ്സലിയും വിനയബുദ്ധിയുമുള്ളവരായിരിപ്പിൻ. ദോഷത്തിന് ദോഷവും സകാരത്തിന് സകാരവും പകരം ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് വിളിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിപ്പിൻ എന്ന്. 10, മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുക, എന്നാൽ ദൈവം നമ്മളോടും ക്ഷമിക്കും. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6:14-15 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് അവരുടെ പിഴകളെ ക്ഷമിച്ച സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കും. നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ പിഴകളെ ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാലോ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴകളെയും ക്ഷമിക്കുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ദൈവം നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുക. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കുകയില്ല. ഇനി കൺക്ലൂഷനായിട്ട് വായിക്കുന്ന ഒരു വചനം, സദൃശവാക്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സുഭാഷിതങ്ങൾ 28:9, ന്യായപ്രമാണം കേൾക്കാതെ ചെവി തിരിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന തന്നെയും വെറുപ്പാകുന്നു എന്ന്. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മൾ അന്നന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുവാനും പള്ളിയിലെ സർവീസിൽ സംബന്ധിക്കാനും നേർച്ച കാഴ്ചകൾ അർപ്പിക്കുവാനും ഒക്കെ നമുക്ക് പറ്റും. അതിന് വലിയ മാനസികമായിട്ടോ ആത്മീയമായിട്ടോ ഉള്ള വലിയ എഫേർട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഒരു റുട്ടീൻ പോലെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിരിക്കും. ദൈവത്തിനും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നാൽ നീതിയും ന്യായവും പാലിച്ച് അഭ്യസിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനകളും നേർച്ചകളും കഴിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രസാദിക്കുകയും നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നമ്മളെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ തലമുറയെ വരെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ഇതിനാൽ ഈ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ജീവിതത്തിൽ ന്യായവും നീതിയും അഭ്യസിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുവാനും അതുവഴി ദൈവം അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനും എല്ലാവരെയും ഇടയാക്കണമേ. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ.